and hello and welcome to MSCT uh, lecture on physics. Today I would like to cover two chapters. The name of the chapters are magnetic induction and AC circuit. तर हे दोन चॅप्टर आपण कव्हर करतोय. मॅग्नेटिक इंडक्शन हा चॅप्टर एकदम छोटा आहे आणि MSCT मध्ये त्याचं वेटेज 5 आहे, 5 मार्क्ससाठी. तर AC सर्किट जे आहे त्याचं वेटेज जास्त आहे, 7 मार्क्सचं आहे. So that's why I am taking the lectures on both chapter, magnetic induction and AC circuit. आता मी थिअरी जे एक्सप्लेन करणार आहे ते आपण जे प्रॉब्लेम सॉल्व करतोय त्याबरोबर मी थोडं बेसिक थिअरी पण मी कव्हर करेन. Isn't it? So let we start. The first example you may read. The first example जो आहे तो मॅग्नेटिक इंडक्शन वर आहे. काय दिलेलं आहे एक्झाम्पल मध्ये? A coil having effective area A is held with the plane normal to magnetic field of induction B. The magnetic induction is quickly reduced to 25% of its initial value in 2 seconds. Then what is EMF induced across the coil? आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं आहे? वन कॉइल इज दिलेलं आहे, एक कॉइल एक दिलेली आहे. So let's consider this coil may be a circular coil or rectangular coil. So for sake of simplicity, let we consider this coil is circular coil. Circular coil दिलेला आहे आणि मॅग्नेटिक इंडक्शन एक दिलेला आहे. That magnetic induction is normal to the circular coil. आता ही कॉइल आहे आणि हे मॅग्नेटिक इंडक्शन आहे B. Isn't it? The B is a magnetic induction. आता मॅग्नेटिक इंडक्शन मुळे काय होणार? इथे मॅग्नेटिक फ्लक्स तयार होणार आणि इथे ईएमएफ याचा अर्थ काय? व्होल्टेज तयार होणार आणि तो किती ईएमएफ असणार आहे तो आपल्याला काढायचा. तर इथे काय दिलेलं आहे बघा. द मॅग्नेटिक इंडक्शन इज क्विकली रिड्यूस टू 25%. म्हणजे तो मॅग्नेटिक इंडक्शन इज नॉट अ कॉन्स्टंट, इट इज चेंजिंग with respect to time. In 2 seconds it reduced from 1 to 0.75. 25% ने तो रिड्यूस होतो. आता हा प्रॉब्लेम कसा सॉल्व करायचा? दिस प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व विथ हेल्प ऑफ फॅराडेज लॉ. आता फॅराडेज लॉ माहित आहे. अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉ, EMF induced in coil is equal to rate of change of magnetic flux, isn't it, with respect to time, where phi is a magnetic flux. What is phi? Phi is a magnetic flux and E is a EMF. E is called as the electromagnetic force, or it may be called as a potential, where d phi by dt is called as the rate of change of flux. याला काय म्हणायचं? Rate of change of what? The rate of change of magnetic flux. आता आपल्याला काय दिलेलं आहे? इथं बी दिलेला आहे. बी म्हणजे मॅग्नेटिक इंडक्शन. So our aim is to convert this relation electromagnetic force into B. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणजे काय? तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन म्हणजे डेन्सिटी. आता मॅग्नेटिक इंडक्शन आपण घेतो इथे B, and that magnetic induction is defined as the flux per unit area, where A be the area of the circle, isn't it? What is A? A is area of the loop, circular loop. समजा याचा रेडियस r असेल तर एरिया किती असणार? पाय r स्क्वेअर असेल. आणि इफ इट इज रेक्टँग्युलर of length and height, for example L and H, then area is L into H. In this way you can find the area of the loop, isn't it? So what is the relation for phi?
the magnetic flux in terms of magnetic induction and area is B into A. So we got a new relation. That relation is E is equal to rate of change of flux, where flux in terms of magnetic induction is B into A. Now in the example, the B is given and that B is changing with respect to time. And A is a constant, area is not changing. Area तुमचा change होत नाही. So we can write this equation E is equal to dB by dt. Isn't it? आता dB by dt म्हणजे काय? The rate of change of magnetic induction with respect to time. तर तो दिलेला आहे. तो 2 सेकंड मध्ये 25% रिड्यूस होतो. म्हणजे येथे कसं दिलेलं आहे ए आणि डी बाय डी टी ऑफ बी दिलेला आहे तो किती आहे 0.25 बी आणि तो किती सेकंड मध्ये रिड्यूस होतो 2 सेकंड मध्ये रिड्यूस होतो. म्हणजे हा जो रिलेशन काढला आपण डी बाय डी टी ऑफ बी हा रिलेशन कशावरून काढला तर फ्लक्स चेंज होतो 25% ने म्हणजे काय 0.25 बी येणार 25% ने चेंज झाला इन टाइम 2 सेकंड. Isn't it? Now what is 0.25 divided by 2? 0.25 divided by 2 is 1/8 into A into B. So EMF काय येणार आन्सर 1/8 A into B. So let we check the option. Magnetic field induction B, the magnetic induction is quickly reduced. Its initial value is 2 seconds. The EMF induced across the coil will be. Actually काय येणार बघा इथे 1/8 into AB येईल इथे. Isn't it? EMF is equal to AB divided by 8. आता इथे ऑप्शन आहे ना तो दिसत नाही मग करेक्ट आन्सर AB divided by 8 पाहिजे. Isn't it? So let we solve the second example. So हा example AC circuit वर आहे. Which graph gives the correct relation between Z and F? Z म्हणजे काय impedance of the circuit and F is a frequency for the given RC circuit. आता हे 4 ग्राफ दिलेले आहेत त्याला करेक्ट ग्राफ कुठला तो काढायचा आपल्याला. आता यामध्ये काय केलेलं आहे द रेजिस्टर अँड कॅपॅसिटर आर कनेक्टेड इन सिरीज आणि याचा रिॲक्टन्स कसा काढतो आपण द रिॲक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटर इज XC. तो कसा काढतो 1/ωc where omega is 2πf. Isn't it? ओमेगा म्हणजे काय 2πf असणार आहे आणि आर काय फ्रिक्वेन्सीवर डिपेंड नाही एफ वर डिपेंड नाही. म्हणजे काय कॅपॅसिटरचा रिॲक्टन्स काय असणार XC इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 2πf into C. Isn't it? आता आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं आहे रिलेशन बिटवीन इम्पिडन्स अँड फ्रिक्वेन्सी. आता टोटल इम्पिडन्स काय असतो बघायचा याचा टोटल इम्पिडन्स तुमचा झेड का असेल स्क्वेअर रूट ऑफ आर स्क्वेअर प्लस XC स्क्वेअर असा येतो. आणि हे कसं काढायचं तर हा आरसी सर्किट साठी एक इम्पिडन्स ट्रायंगल तुम्हाला फाइंड आउट ड्रॉ करावा लागतो. त्याचा इम्पिडन्स ट्रायंगल कसा असणार आहे बघा आर हॉरिझॉन्टलला घ्यायचं
XC म्हणजे रिॲक्टन्स ऑफ द कॅपॅसिटर, हा व्हर्टिकलला घ्यायचा इथे असं ही साईड, आणि द हायपोथेनिस ऑफ द ट्रायंगल इज झेड, आणि हा अँगल असणार आहे फाय असणार आहे. तो ह्या ट्रायंगल वरून आपण झेडचं रिलेशन काढतो. पायथागोरस थेरम माहित आहे तुम्हाला, झेड स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर प्लस एक्सी स्क्वेअर, isn't it? So what is Z in terms of frequency? So Z in terms of frequency is square root of R square plus X square is known, 1 upon 2 pi F into C whole square, isn't it? So that is the impedance. म्हणजे याचा अर्थ काय, तुमचा जो Z आहे तो कशावर डिपेंड आहे? इट इज डिपेंड्स ऑन F. म्हणजे तो कसा आहे बघा, Z is inversely proportional to square root of 1 by F square, or we can write Z is inversely proportional to F, isn't it? आता इथे बघा, जर F 0 असेल, जर F जर 0 घेतला तर इम्पिडन्स किती मिळणार तुम्हाला? 1 by 0 इज इन्फिनिटी. बघा इथे इन्फिनिटी मिळतो. and as you increase the frequency the impedance will decrease. आता या पहिल्या केसमध्ये काय दाखवलेलं आहे, जर फ्रिक्वेन्सी जर 0 असेल तर तुमचा इम्पिडन्स पण कमी असतो. तर बघा या रिलेशन नुसार कमी येणार का इम्पिडन्स? नाही येणार. तुमचा फ्रिक्वेन्सी डिनॉमिनेटरला आहे, तो ही फ्रिक्वेन्सी 0, झेड इज व्हेरी हाय, इट टेंड्स टू इन्फिनिटी, त्यामुळे फर्स्ट ऑप्शन तुमचा येत नाही. फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट व्हॅलिड ऑर इट इज रॉंग. आता सेकंड ऑप्शन मध्ये काय दिलेलं आहे, ते झेड कॉन्स्टंट दाखवलेलं आहे, बट यू नो द झेड इज अ फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेन्सी. सेकंड ऑप्शन पण इनकरेक्ट आहे. आणि फोर्थ ऑप्शन मध्ये पण काय दाखवलेलं आहे, ते एफ जर 0 असेल तर तुमचा इम्पिडन्स 0. तर इथे इम्पिडन्स 0 कधी होतो, जर एफ तुमचा एकदम हाय असेल, आणि इन्फिनिटी कधी असतो, इफ एफ इज इक्वल टू 0. त्यामुळे फोर्थ ऑप्शन पण तुमचा रॉंग आहे. थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन. समजलं का? तर हे तुमचा थर्ड ऑप्शन आहे. तर ह्या रिलेशनवरून काढायचं. जर कॅपॅसिटर जर येत असेल तर तुमचा इम्पिडन्स इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी असतो, आणि इंडक्टन्स जर दिला असेल तर इम्पिडन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेन्सी. हे दोन गोष्टी लक्षात ठेवा. तर करेक्ट ऑप्शन तुमचं सी असेल इथे. तर नेक्स्ट एक्झाम्पल, हा पण एसी सर्किटवर आहे. RL सर्किट दिलेला आहे, आणि सर्किट कुठला आहे, RL सर्किट इज गिवन, अँड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. या सर्किटमध्ये काय दिलेलं आहे बघा, व्होल्टेज अक्रॉस R दिलेला आहे, व्होल्टेज अक्रॉस L दिलेला आहे VL, अँड सप्लाय व्होल्टेज इज गिवन. आता फॉर द RL सर्किट यू रिमाइंड these two triangles. One is a impedance triangle. या impedance triangle मध्ये हा R असणार आहे. The second side is XL. XL is omega into L. आणि hypotenuse काय असणार आहे, Z असणार आहे. The angle between Z and R is phi. So similarly we can draw the triangle for voltages also. असा ट्रायंगल काढायचा व्होल्टेज साठी. आता व्होल्टेज अक्रॉस इंडक्टर काय दिलेला आहे बघा, VL दिलेला आहे, त्यामुळे इथे VL येईल. व्होल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज VR, अँड सप्लाय व्होल्टेज इज V. लुक ॲट द सप्लाय व्होल्टेज. सप्लाय व्होल्टेज किती आहे, V दिलेला आहे, तर इथे V येणार, isn't it? आता तुम्हाला माहित आहे पायथागोरस थेरम. अकॉर्डिंग टू पायथागोरस थेरम, V स्क्वेअर इज इक्वल टू VR स्क्वेअर प्लस VL स्क्वेअर. आता तुम्ही फॉर एक्झाम्पल समजा ही साइड समजा 3 आहे, ही साइड 4 आहे, तर V काय असणार आहे, 5 असणार आहे. isn't it? For this sequence 3, 4, 5, the Pythagoras theorem is satisfied. 5 square is equal to 3 square plus 4 square येतो. आता ह्याच्यामध्ये बघा V तुमचा काय आहे, 5 आहे ना.
आणि व्ही आर प्लस व्ही एल काय आहे येतो, व्ही आर प्लस व्ही एल इज 3 + 4 = 7 येतो. इथं आपण एक्झाम्पल म्हणून घेतोय हा, इथे व्हॅल्यू दिलेली नाहीत, एक एक्झाम्पल घेतलाय मी. हा 3 असेल तर हा 4 असेल आणि हा 5 असेल. आता व्ही आर प्लस व्ही एल काय येतो, 7 येतो. म्हणजे काय, व्ही इज ग्रेटर दॅन सम ऑफ व्ही आर अँड व्ही एल. कुठला स्टेटमेंट करेक्ट असणार, हे स्टेटमेंट करेक्ट येईल का, हे ऑप्शन करेक्ट आहे का, नाही. कारण इथे काय दिलेलं आहे, व्ही इज लेस दॅन व्ही आर प्लस व्ही एल दिलेला आहे. आता व्ही तुमचा 5 आहे आणि व्ही आर प्लस व्ही एल इज 7 आहे, त्यामुळे ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट. आता चेक आउट ऑप्शन बी. इज इट व्ही ग्रेटर दॅन व्ही आर प्लस व्ही एल? So it is right. V is a 7 in this case. Sorry, V is a 5 and VR plus VL is 7. So V is greater than VR plus VL. So option B is correct. Option C is not correct. V is not equal to VR plus VL आहे. कारण V तुमचा 7 आहे. And none of these पण wrong आहे. करेक्ट ऑप्शन काय असणार, बी असणार. तर एल आणि आर सर्किट दिलं तर ट्रायंगल घ्यायचा. एलसी सर्किट किंवा आरसी सर्किट जर असेल किंवा आरएलसी सर्किट जरी असेल तरी आपण इम्पिडन्स ट्रायंगल आणि व्होल्टेज ट्रायंगल नुसार प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे. असे ट्रायंगल तुम्ही लक्षात ठेवावे. नेक्स्ट हे दिलेलं आहे बघा, सर्किट इन अ सर्किट द करंट लॅग बिहाइंड द व्होल्टेज बाय फेज अँगल difference of pi/2. The circuit contains which of the following? आता हे पण एसी सर्किट वरच दिलेलं आहे प्रॉब्लेम. आता तुम्हाला एक थिअरी मी सांगतो. समजा असं 3 सर्किट जर दिले असतील असे, एक आर सर्किट आहे आणि ते व्होल्टेज अप्लाय केलेलं आहे and the current is I. The second is an inductive circuit. The L is the inductance, I be the current flowing through the circuit and V is supply voltage. And third is a capacitive circuit. V is the supply voltage, I is the current and C is the capacitance. आता ह्या 3 सर्किटचं कंपॅरिझन कसं करायचं ते बघा. समजा सर्किट जर रेझिस्टिव्ह असेल देन व्होल्टेज अँड करंट एकाच फेज मध्ये असतात. त्याचा आता तुम्ही समजा हा व्होल्टेज व्हीएम साइन सिग्नल दिलेला आहे, समजा व्हीएम साइन ओमेगा टी असं दिलेला आहे सिग्नल. तर करंट काय येणार, the current is Vm sin omega t divided by Rn. म्हणजेच काय येणार, Im sin ओमेगा टी येणार. आता व्होल्टेजचं फंक्शन काय बघा, साइन फंक्शन आहे ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी. आणि करंट पण काय, रिप्रेझेंटेड बाय सेम फंक्शन साइन ओमेगा टी. म्हणजे दोघे एकाच फेज मध्ये, दोघांमध्ये फेज डिफरन्स आहे का, नाही. दोन्ही पण साइन सिग्नलच आहेत, त्यामुळे दोघांच्या मध्ये फेज डिफरन्स काय असणार आहे, 0 असणार आहे. तुम्ही वेक्टर डायग्रामने असं तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. इफ व्होल्टेज इज हॉरिझॉन्टल, तर व्होल्टेज जर तुमचा हॉरिझॉन्टल लाईनने जर रिप्रेझेंट केला तर करंट इज ऑल्सो हॉरिझॉन्टल, कारण दोघांचं फंक्शन काय सेम आहे, साइन फंक्शन. तर याच्यामध्ये फेज डिफरन्स किती असणार आहे, the phase angle between voltage and current is 0, isn't it? आता दुसरा सर्किट कुठला आहे, इंडक्टिव्ह सर्किट आहे. आता ह्या इंडक्टिव्ह सर्किट मध्ये तुम्ही व्होल्टेज कसा फाइंड आउट करता, व्होल्टेज V इज इक्वल टू L इंटू di/dt. मॅग्नेटिक इंडक्शन मध्ये हे फॉर्म्युला दिलेला आहे. V म्हणजे EMF इंड्यूस्ड इज इक्वल टू, आता ईएमएफ तुम्हाला माहित आहे कसं, फॅराडेज लॉने कसं काढतात, ईएमएफ किंवा व्होल्टेज इज इक्वल टू d∅dt येतो. आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स
is L into I divided by T n, where L is a constant. So it will be L di by dt. Isn't it? तर आपल्याला करंट फाइंड आउट करायचा आहे. तर करंट कसा काढणार? di इज इक्वल टू 1 by L v dt घ्यायचं. आता आपल्याला I पाहिजे टोटल करंट. टेक इंटिग्रेशन, अप्लाय इंटिग्रेशन टू द इक्वेशन. So I is equal to integration of di is equal to integration of 1 upon L v dt. आता समजा व्होल्टेज तुमचा v साइन ओमेगा टी आहे, Vm साइन ओमेगा टी. तर तुमचा करंट काय येईल बघा इथे. करंट इज इक्वल टू 1 बाय L इंटिग्रेशन ऑफ Vm साइन ओमेगा टी dt. Vm is constant, L is at numerator constant, and integration of sin omega t काय येईल तुमचं minus cos omega t divided by differentiation of omega t with respect to t is omega. लक्षात आलं? सो करंट काय येतो बघा इथे. करंट इज मायनस Vm बाय ओमेगा L cos ओमेगा टी. आता तुमचं बघा व्होल्टेज साइन फंक्शन आहे. व्होल्टेज इज रिप्रेझेंटेड बाय साइन फंक्शन आणि करंट चा कुठला फंक्शन आहे? कॉस फंक्शन आहे ना. म्हणजे दोघांच्या मध्ये अँगल किती झाला? साइन आणि कॉस मध्ये अँगल किती असतो? 90 असतो. कळलं? तर आता हे निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करतो? करंट लॅग करतोय ना. निगेटिव्ह लॅगिंग म्हणजे बिहाइंड. व्होल्टेज आणि करंट मध्ये अँगल किती आहे? 92 आहे. तर कुठला पुढे आहे? तो व्होल्टेज पुढे असणार आणि करंट मागे असणार आहे. हा निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करतोय? करंट इज लॅगिंग बिहाइंड द व्होल्टेज बाय हाऊ मच अँगल? बाय 90. तुम्ही मायनस कॉस ओमेगा टी च्या जागी साइन, एक मिनिट हे आधी लिहितो. मायनस कॉस ओमेगा टी इज नथिंग बट साइन ओमेगा टी मायनस 90 किंवा पाय बाय 2 येणार. Where minus sign indicate the angle between voltage and current in fact 90, but minus sign indicate the current is lagging. तर त्याचा फेजर डायग्राम काय येणार बघा. व्होल्टेज जर हॉरिझॉन्टल असेल तर करंट इज व्हर्टिकल इन डाउनवर्ड डायरेक्शन and the angle between voltage and current is 90 or pi by 2 in radian. So that is about inductive circuit. आता कॅपॅसिटिव्ह सर्किट मध्ये करंट कसा फाइंड आउट करतो आपण? करंट इज C इंटू dV बाय dt. हा फॉर्म्युला आहे. समजा V दिलेला आहे तुम्हाला, Vm साइन ओमेगा टी दिलेला आहे. तर हे काय येणार बघा. व्हॉट इज dV बाय dt? Vm इंटू C and differentiation of sin omega t is cos omega t into differentiation of omega t with respect to t is omega. So what is current in the capacitive circuit? Omega Vm C into cos omega t. आता तुमचा व्होल्टेजचा साइन फंक्शन आहे आणि करंटला काय येतोय? कॉस फंक्शन येतोय. म्हणजे अँगल बिटवीन व्होल्टेज आणि करंट किती असणार आहे? 90 डिग्री और पाय बाय 2 असणार आहे. आणि द साइन इज पॉझिटिव्ह. याचा अर्थ काय? द करंट इज लीडिंग अबव व्होल्टेज बाय 90 डिग्री. So we can write in this way also. Current I is equal to omega Vm C into sin omega t plus pi by 2 or 90. तर ह्याचा फेजर डायग्राम काय येईल? व्होल्टेज हॉरिझॉन्टल आणि करंट लीडिंग मध्ये येणार आणि ह्याच्यामध्ये अँगल काय असणार आहे? पाय बाय 2 असणार. हे 3 सर्किटचं झालं. आता यामध्ये प्रॉब्लेम काय दिले? प्रॉब्लेम काय बघा. इन द सर्किट द करंट लॅग बिहाइंड द व्होल्टेज बाय फेज डिफरन्स ऑफ पाय बाय 2. द सर्किट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग. आता इथे बघा आर मध्ये व्होल्टेज अँड करंट आर इन फेज. इन एल सर्किट
the current is lagging behind voltage by 90 degree or pi by 2 degree. And in the capacitive circuit, the current is leading above voltage by pi by 2 radian. pi by 2 radian मध्ये येते किंवा 90 डिग्री मध्ये. तर करेक्ट ऑप्शन काय असणार बघा, इथे करंट लॅग करतोय हा वर्ड इम्पॉर्टंट आहे आणि अँगल पाय बाय 2 आहे. सो गिवन सर्किट मस्ट बी अ इंडक्टिव्ह सर्किट. ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. हे थिअरी महत्वाची आहे, हे लक्षात ठेवा. नेक्स्ट, द रिएक्टन्स ऑफ कॉइल when used in the AC power supply 220 volt 50 cycle per second म्हणजे हे फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे is 50 ohm the inductance of the coil. आता तुमचं हे दिलेलं आहे, रिएक्टन्स दिलेला आहे, तुमचं सर्किट काय आहे, एल सर्किट आहे. the reactance XL is given 50 ohm and frequency F is given 50 hertz. तो तुम्हाला काय फाइंड आउट करायचं आहे, इंडक्टन्स एल फाइंड आउट करायचं. तो व्हॉट इज द रिएक्टन्स, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल. हे लक्षात ठेवा, द रिएक्टन्स ऑफ इंडक्टन्स इज ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाय एफ इंटू एल. तो व्हॉट इज एल, एल इज एक्सएल डिवाइडेड बाय 2 पाय एफ, where XL is 50 ohm divided by 2 pi F. 2 pi and F is given 50. So 50 will cancel and it will, L is equal to 1 upon 2 pi. 2 into 3.14. हे सॉल्व करा तुम्ही. तुम्हाला याच्यापैकी एक आन्सर मिळेल. सॉल्व करूया आपण. एल इज 1 अपॉन 6.28 येणार आहे. आता 1 डिवायडेड बाय 6.28 अप्रॉक्सिमेटली कुठले 1/6 जर की घेतला तुम्ही तर कुठला आन्सर येईल बघा इथे. 1/6.28 साधारणतः 1/6 जर केला तुम्ही तर 0.1 येणार इथे, म्हणजे 6.1 समथिंग येणार इथे बघा. हे आन्सर येईल 0.16 हेनरी येणार आहे. ऑप्शन ए. तर असं तुम्ही सॉल्व करा, एकदम इझी प्रॉब्लेम आहे बघा. तर तुम्हाला हा इक्वेशन रिमाइंड व्हायला पाहिजे. आणि हा कुठून मिळाला, आता आपण हे सॉल्व केलं होतं बघा इथे. आता आपल्याला हे मिळालं बघा, आय काय मिळतोय, Vm अपॉन ओमेगा एल आहे ना, साइन ओमेगा टी माइनस 90. आता Vm डिवाइडेड बाय ओमेगा एल इज इक्वल टू काय, द मॅक्झिमम करंट, पीक करंट आय. और यू मे ऑल्सो राइट Vm अपॉन XL इज इक्वल टू I, वेर XL इज रिएक्टन्स ऑफ द इंडक्टन्स ओमेगा एल. तर इथून तो मिळतो रिलेशन. आणि रिएक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटर या इक्वेशन वरून मिळतो. आता इथे करंट किती मिळणार आहे, Im इज इक्वल टू Vm इंटू ओमेगा सी, किंवा तुम्ही असं पण लिहू शकता Vm डिवायडेड बाय 1 डिवायडेड बाय ओमेगा सी, असं पण तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. और Vm divided by Xc. So what is Xc? Xc is the reactance of capacitor. Xc is 1 upon omega c. Isn't it? हे दोन इक्वेशन तुम्ही लक्षात ठेवा, याच्यावर तुम्हाला सॉल्व करता येईल कुठलाही एक्झाम्पल बेस्ड ऑन RL सर्किट. आता इथे काय दिलेलं आहे, द इम्पेडन्स सर्किट, impedance of the circuit when a resistor R and inductor L are connected in series. What is the frequency? Connected in series in AC circuit of frequency V. Frequency V दिलेला आहे, तर त्याचा इम्पेडन्स काढायचा आपल्याला.
आता सर्किट तुमचा काय आहे, RL सर्किट आहे ना. RL सर्किटला एक इम्पिडन्स ट्रायंगल एक ड्रॉ करायचा बघा असा. हे लक्षात ठेवा, इम्पिडन्स ट्रायंगल फॉर RL सर्किट. हा आर असणार एक्सेल, वेर एक्सेल इज ओमेगा इंटू एल, आणि हा काय असणार आहे, झेड असणार आहे. isn't it? Where Z is the impedance. High impedance, XL is reactance, and R is a resistance. आता इथे पायथागोरस थेरम वापरायचा. पायथागोरस थेरम नुसार काय येणार, Z स्क्वेअर इज इक्वल टू R स्क्वेअर प्लस XL स्क्वेअर येणार, और Z स्क्वेअर इज इक्वल टू R स्क्वेअर प्लस, आता एक्सेल म्हणजे ओमेगा एल आहे, म्हणजे काय येणार इथे, ओमेगा स्क्वेअर एल स्क्वेअर येणार, और Z स्क्वेअर इज इक्वल टू R स्क्वेअर प्लस 2 पाय इंटू V. तर ओमेगा म्हणजे 2 पाय V, वेर V इज अ फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे इथे 2 स्क्वेअर येणार इथे, थोडक्यात हे सगळं स्क्वेअर घ्या, इंटू एल स्क्वेअर. So Z is equal to square root of R square plus 4 pi square into V square, म्हणजे V म्हणजे फ्रिक्वेन्सी आहे इथे, हा फ्रिक्वेन्सी आहे, इंटू एल स्क्वेअर. हा येणार आन्सर. तर करेक्ट ऑप्शन कुठला आहे बघा इथे, R स्क्वेअर प्लस 4 पाय स्क्वेअर V स्क्वेअर एल स्क्वेअर. हा येईल, हा येणार नाही, इथे 2 आहे इथे, हा पण येणार नाही कारण इथे R दिलेला आहे, हा पण येणार नाही. करेक्ट ऑप्शन काय आहे, बी. एकदम इझी आहे, फक्त हा ट्रायंगल रिमाइंड करा तुम्ही RL सर्किट साठी. आणि RC सर्किट साठी समजा RC सर्किट दिला असेल तरी ट्रायंगल सेम येणार, कारण असा उलटा दाखवायचा हा ट्रायंगल, कारण त्याच्यामध्ये करंट लीड करतो ना, त्यामुळे असं उलटा दाखवायचा. हा XC येणार, हा Z येणार, आणि हा R येणार. एवढाच फरक आहे, कारण ह्याच्यामध्ये करंट लीड करतो आणि RL सर्किट मध्ये करंट लॅग करतो, त्यामुळे ट्रायंगल इन्व्हर्ट केलेलं आहे एकमेकांना. तर तुम्हाला इक्वेशन सेम मिळणार. नेक्स्ट एक्झाम्पल, 220 volt 50 hertz source is connected to inductance of 0.2 Henry and resistance 2 ohm in series. What is the current in the circuit? आता कसं काढणार, 220 volt 50 hertz AC सप्लाय गिवन टू द RL सर्किट. आता इथे पण हा RL सर्किट दिलेला आहे बघा. एल ची व्हॅल्यू किती आहे, 0.2 आहे एल, and R is given 20 ohm. Isn't it? आणि आपल्याला फाइंड आउट काय करायचं आहे, करंट फाइंड आउट करायचं आहे. And what is the voltage given across the RL circuit? 220 volt. The voltage given to the RL circuit V is equal to 220 volt दिलेला आहे. तर करंट काढायचा. आता इथे पण काय करायचं, एक ट्रायंगल काढायचा, कॉल्ड ॲज इम्पिडन्स ट्रायंगल. इथे R असणार आहे, इथे XL असणार, आणि इथे इम्पिडन्स असणार Z, वेर XL इज ओमेगा इंटू एल, और 2 पाय F इंटू एल. Z हा इम्पिडन्स असणार. आपल्याला आता Z पाहिजे, करंट कसा फाइंड आउट करतो आपण, तर करंट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, व्होल्टेज डिवायडेड बाय टोटल इम्पिडन्स. आता Z व्होल्टेज दिलेला आहे 220 वोल्ट, Z माहित नाही आपल्याला, Z काढावं लागेल. इफ Z इज नोन,
then current can be determined. आता Z कसा काढणार तुम्ही? Z is equal to किंवा Z square is equal to R square plus XL square. Pythagoras theorem यूज करायचा. And Z is square root of R square plus XL आता काय 2 pi FL म्हणजे काय येणार आहे ते 4 pi square F square L square येणार. आता R ची व्हॅल्यू किती दिलेलं आहे? R किती आहे बघा 20 ओम आहे. स्क्वेअर ऑफ 20 म्हणजे 20 स्क्वेअर काय येणार बघा इथे 400 येईल प्लस 4 पाय स्क्वेअर एफ किती आहे फ्रिक्वेन्सी दिलेला आहे 50 स्क्वेअर आणि एल दिलेला आहे एल 0.2 स्क्वेअर येणार आहे. हे सॉल्व करायचं. 400 प्लस 4 पाय स्क्वेअर आता 50 स्क्वेअर म्हणजे किती येणार इथे 2500 येणार आणि 0.2 स्क्वेअर म्हणजे काय किती येणार 0.04. हे सॉल्व करायचं आणि तुम्हाला झेड मिळेल आणि नंतर करंट फाइंड आउट करायचं. करंट इज 220 डिवाइडेड बाय झेड where Z is given here 400 plus pi square आता 4 into 25 is 100 followed by 2 zeros म्हणजे किती आलं 10,000 divided by 0.04. थोडं इथं तुम्हाला लॉग टेबल यूज करावं लागेल आणि पायची व्हॅल्यू 3.14 आहे त्याचा स्क्वेअर करायचा आहे आपल्याला त्यानंतर त्याचं मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. तर यू हॅव टू यूज युअर लॉग टेबल. So be remember the practice in log table is essential for solving some complicated problem, isn't it? तर हे लॉग टेबलने तुम्ही सॉल्व करू शकता. हे तर याचा करेक्ट आन्सर आहे ना हे येईल 3.33 एम्पियर. हे सॉल्व करा म्हणजे लक्षात येईल तुमचं. नेक्स्ट एक्झाम्पल. जनरली असले एक्झाम्पल आहे ना JEE ॲडव्हान्स मध्ये विचारतात. कॅल्क्युलेशनचा जास्त जर पार्ट असेल सीईटी मध्ये कॅल्क्युलेशन पार्ट कमी असतो सीईटी एक्झाम मध्ये. आता इथे बघा हे एक सीईटी मध्ये विचारलेलं आहे या प्रॉब्लेम मध्ये कॅल्क्युलेशन पार्ट एकदम कमी आहे. आता इथे काय दिलेलं आहे द रिएक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटर इज गिवन C मायक्रोफॅरेड फॉर AC फ्रिक्वेन्सी 400 by pi hertz is 25. What is C? एकदम सिंपल आहे एक्झाम्पल. So reactance of capacitor is काय 1/2 pi FC where omega is 2 pi f. हे लक्षात ठेवा. Xc is 1/omega c असतो but omega is 2 pi f into C म्हणजे reactance. आता 2 pi keep as it is. फ्रिक्वेन्सी दिलेला आहे. What is frequency? 400 upon pi C and total reactance किती दिलेला आहे बघा. The total reactance is 25. So what is C? C is equal to आता इथे pi cancel होणार 1/2 into 400 into 25 is equal to हे आता सिंप्लिफाय करा 2 into 10000 काय येईल 1/20,000. किंवा तुम्ही असं पण तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता 1 divided by
2 into 10 to the power minus 4. 1 by 2 is 0.5. So C is equal to 0.5 into 10 to the power sorry, इथे प्लस 4 पाहिजे, प्लस 4 आणि इथे मायनस 4 येणार है ना. 20,000 is nothing but 2 into 10 to the power plus 4 and 1 upon 2 is 0.5 into 10 to the power minus 4. आणि इन मायक्रोफॅरेड मध्ये जर तुम्हाला रिप्रेझेंट करायचं असेल तर इट बिकम 50 into 10 to the power minus 6 येणार. Isn't it? So this will be 50 microfarad answer. So answer काय येणार बघा इथे 50 मायक्रोफॅरेड. आता ऑप्शन ए. एकदम सिंपल आहे. सीईटी मध्ये ह्या टाइप मध्ये विचारणार एक्झाम्पल. हे पण सीईटी मध्ये विचारलेलं आहे. इन अ कॉइल एल इज गिवन, एल दिलेला आहे 5H 5 Henry and the rate of the current change at rate 2 ampere per second, the EMF induced. आता EMF जो काढतो आपण फॅराडेज लॉ ने काढतो आपण. व्हॉट इज EMF? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स is equal to EMF, where flux is determined by taking product of inductance and current. L into I is phi. So E is equal to L di by dt. Isn't it? आता इथे ना निगेटिव्ह साइन तुम्हाला द्यावं लागेल. कारण का निगेटिव्ह साइन का द्यायचा इथे? कारण ज्याला तुमचा फ्लक्स चेंज होत असतो त्यावेळेला ईएमएफ तयार होतो आणि ईएमएफ मुळे आहे ना करंट व्हायला चालू होतो कॉइल मध्ये. चालेल. तर त्या करंटला अपोज कोण करतो? ईएमएफ करतो. म्हणजे ज्याच्यामुळे तो ऍक्च्युअली हे पुढचा पार्ट आहे. हे लेन्स लॉ नुसार आहे ना निगेटिव्ह साइन दिलेला आहे. आता लेन्स लॉ काय सांगतो की ईएमएफ ज्याच्यामुळे तयार होतो त्यालाच तो अपोज करत असतो. आता डी5 बाय dt म्हणजे फ्लक्स कधी चेंज होत असतो? आता समजा इथे फ्लक्स आहे, ते मॅग्नेटिक फ्लक्स इथे दिलेला आहे समजा, आणि इथे एक समजा एक रॉड इथे प्लेस केलेला आहे असं, आणि ह्या रॉडला जर मुवमेंट केला तुम्ही, असं मूव केला तर फ्लक्स चेंज होणार. दिस रॉड विल कट द मॅग्नेटिक फ्लक्स. तो फ्लक्स विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आता फ्लक्स चेंज होत असल्यामुळे इथे ईएमएफ तयार होणार. बट दॅट इंड्यूस ईएमएफ विल अपोज द मुवमेंट. आता ईएमएफ कशामुळे तयार झाला इथे? ड्यू टू मुवमेंट. बट ईएमएफ इंड्यूस इन द रॉड अपोजेस द मुवमेंट. दॅट्स वाय निगेटिव्ह साइन इज गिवन. आता ईएमएफ आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. एल ची व्हॅल्यू दिलेली आहे -5 है ना, मायनस इंटू 5, -1 into 5, आणि इथं रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किती दिलेला आहे? 2 एम्पियर पर सेकंड. म्हणजे डी बाय dt दिलेला आहे 2. तो ईएमएफ किती येणार आहे? ते -10. एकदम सिंपल क्वेश्चन आहे. -10 व्होल्ट येणार. तर हा इक्वेशन तुम्ही लक्षात ठेवा. ईएमएफ इज इक्वल टू -L di by dt, where di by dt is rate of change of current. रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 2 दिलेला आहे आणि L किती आहे? 5 आहे. So 5 into 2 is 10. So give negative sign according to Lenz law. The next question. आपण एसी सर्किट वर आहे. The previous example was based on induction, magnetic induction. आता हा एसी सर्किट वर आहे बघा. ईएमएफ दिलेला आहे and what is the RMS value of the RMS value of current in the circuit of resistance 50 ohm.
आता ज्यावेळेला व्होल्टेज दिलेला असतो बघा, समजा व्ही जर दिलेला असेल, Vm sin omega t, then what is the RMS value? Root means square value. Root means square value काय येणार? Vm by root 2 येतो. आता हे व्हॅल्यू कशी काढतात? तर बघा असं उलट जायचं. पहिल्यांदा व्होल्टेजचा स्क्वेअर करायचा. स्क्वेअर ऑफ द व्होल्टेज काय येणार? व्ही स्क्वेअर इज इक्वल टू Vm स्क्वेअर साइन स्क्वेअर ओमेगा टी. त्याच्यानंतर मीन व्हॅल्यू काढायचं. आता मीन व्हॅल्यू कसं काढतात? तर इंटिग्रेशन अप्लाय करायचं ओव्हर द टाइम टी, किंवा डी ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू केला तरी चालेल. तर बघा इथे काय करावं लागेल तुम्हाला, इंटिग्रेशन अप्लाय करावं लागेल. Vm स्क्वेअर साइन स्क्वेअर ओमेगा टी विथ रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी घेतला तरी चालेल. आता इंटिग्रेशन करतोय म्हणजे काय? समेशन करतोय, आणि डिवायडेड बाय अँगल ऑफ द सायकल, म्हणजे ते येणार काय? ओमेगा टी येईल. आता मी याच्यामध्ये डिटेलमध्ये जात नाही. हा झाला काय तुमचा व्ही मीन स्क्वेअर आला. आणि आरएमएस व्हॅल्यू कसं काढतो आपण? आरएमएस व्हॅल्यू इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ व्ही मीन स्क्वेअर. आणि हे जर सॉल्व्ह केलं तर तुम्हाला काय मिळणार? Vm बाय रूट 2 मिळणार. तर हे रिमाइंड करा तुम्ही इक्वेशन. द आरएमएस व्हॅल्यू ऑफ द व्होल्टेज इज Vm डिवायडेड बाय रूट 2. Isn't it? Where Vm is what? Vm is a peak value किंवा मॅक्झिमम व्हॅल्यू म्हणतात त्याला, पीक व्हॅल्यू ऑफ द व्होल्टेज. आता इथे पीक व्हॅल्यू काय येते बघा, द पीक व्हॅल्यू इज 200. Vm इज 200. आरएमएस व्हॅल्यू काय येणार बघा इथे? आरएमएस व्हॅल्यू इज 200 divided by root 2. Now we have to find the RMS value of the current. The RMS value of the current is Vrms divided by resistance. What is the resistance value? The value of the resistance is 50 ohm. It's 50 ohm. तर इथे बघा काय येणार? 200 divided by square root 2 multiply by 50. Sorry, 50, not 500. 50 येणार. हे सॉल्व करायचं आता. 0 0 cancel from numerator and denominator. 5 1s are 1 and 5 4s are 20. So this will be 4 divided by square root 2, or 2 into 2 divided by square root 2, or IRMS is equal to 2 into square root 2. Further simplify or find the exact value. 2 into square root 2 is 1.41 nr, and 2 into 1.41 is 2.82 nr. IRMS value का येणार? 2.82. हे ना ऑप्शन सी, 2.828 is the correct option. Next example. A varying current in a coil change from 10 ampere to 0 in 0.5 seconds. And if average EMF induced in the coil is 220 volt, then self inductance of the coil. म्हणजे हे कुठला एक्झाम्पल आहे? हे मॅग्नेटिक इंडक्शन वर आहे. आपण इक्वेशन आपल्याला माहित आहे, EMF इज इक्वल टू L di by dt, आणि इथे निगेटिव्ह साइन द्यायचं इथे अकॉर्डिंग टू लेन्झ लॉ.
isn't it? आता इथे di/dt म्हणजे काय? चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मायनस एल. आता एल ची व्हॅल्यू दिली आहे का इथे? नाही, एल ची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. बट ईएमएफ इज गिवन. ईएमएफ किती दिलेला आहे? 220. व्हॉट इज ईएमएफ? 220 इज गिवन. आणि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. आता करंट कसा चेंज होतो बघा. 10 अँपियर टू 0 इन 0.5 सेकंद. म्हणजे इनिशियल करंट किती आहे? 10 आहे आणि फायनल काय? 0 आहे. टाइम कसा चेंज होतो? 0 टू 0.5 है ना. 0 टू 0.5 असं चेंज होतो. सो दॅट इज di/dt. हा जो पार्ट आहे पॅरेंथेसिस मधला पार्ट म्हणजे काय? di/dt आहे. इज इक्वल टू काय येईल बघा. आता हा मायनस साइन, हा मायनस प्लस होणार, म्हणजे एल इंटू 10 डिवायडेड बाय 0.5. व्हॉट इज एल? एल इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाय बाय 220 डिवायडेड बाय 10. काय येणार आहे? 22 इंटू 0.5. एल किती येणार बघा इथे? 22 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 11 हेनरी. इंडक्टन्स व्हॅल्यू इज 11. बघा, आन्सर इज सी, 11. हे लक्षात ठेवा तुमचं. di/dt इज चेंज ऑफ द करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तर करंट 10 टू 0 चेंज होतो इन टाइम 0 टू 0.5. असं नोट करायचं. तो हा इनिशियल करंट आहे. हा समजा I1 घेतला तर हा I2 आहे आणि हा T1 आहे आणि हा T2 आहे. नेक्स्ट एक्झाम्पल. व्हॉट इज अ फ्लक्स पासेस थ्रू कॉइल. सॉरी, इथे काय दिलेलं आहे? फ्लक्स पासेस थ्रू कॉइल चेंजेस. जे फ्लक्स दिलेला आहे, फ्लक्स पासेस थ्रू कॉइल चेंजेस फ्रॉम 2 into 10 to the power minus 3 to 3 into 10 to the power minus 3 during 25 seconds. The induced EMF is. आता इथे पण सेम तुम्हाला कन्सेप्ट यूज करावा लागेल. तर इथं फ्लक्स दिलेला आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे अकॉर्डिंग टू फॅराडेज लॉ द EMF इज मायनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, d∅dt घ्यायचं. तर मायनस साइन आपण काय द्यायचं? लेन्स लॉ वरून द्यायचं. आता रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. फ्लक्स कसा चेंज होतो बघा. मायनस इथं साइन 2 into 10 to the power minus 3 मायनस 3 आहे, 2 नाही. 2 into 10 to the power minus 3 minus 3 into 10 to the power minus 3. आणि टाइम किती आहे? 25 सेकंड. म्हणजे इनिशियल टाइम तुमचा 0 आहे आणि फायनल टाइम काय? 25 आहे. So it will be, further simplify it, E is equal to, आता हे मायनस मायनस प्लस होणार, तर 2 minus 3. ऍक्च्युली इथे रेट ऑफ चेंज जो दिलेला आहे तो इथं निगेटिव्ह होतोय. म्हणजे आता चेंज इन टाइम इथं 25 घ्यायचा. आपल्याला आन्सर पॉझिटिव्ह पाहिजे इथे, डायरेक्टली इथं 25 घ्यायचे. 25 सेकंड, इजंट इट? इथे 25 येणार. आणि इथे बघा 2 minus 3 म्हणजे -1. मायनस मायनस बिकम प्लस इंटू 10 to the power minus 3 divided by 25. So what is 1 upon 25? 1 upon 25 is 0.04 into 10 to the power minus 3. EMF किती येणार? 0.04 into 10 to the power minus 3 or
0.04 मिलीव्होल्ट. तो आन्सर कुठला येणार बघा. फर्स्ट नाही येणार, 0.02 येत नाही, इथे येणार 0.04 मिलीव्होल्ट. नेक्स्ट एक्झाम्पल. हे पण मॅग्नेटिक इंडक्शनवरच आहे. अ मेटल रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर long is moving with speed of 10 meter per second perpendicular to the uniform magnetic flux, the magnitude of EMF. आता हे मॅग्नेटिक इंडक्शन वर आहे. एक कसा आहे, एक तुम्हाला माहित आहे रेल्वेचा ट्रॅक कसा असतो, असे दोन मेटॅलिक स्ट्रीप असतात असे. असं एक रेल्वे ट्रॅक असा घ्या तुम्ही. समजा ह्याचा लेंथ एल आहे, समजा हा लेंथ एल आहे आणि एक रॉड आहे ह्या ट्रॅकवर. रॉड इज प्लेस्ड ऑन द ट्रॅक, isn't it? And x be the distance between end point and the rod, x. And magnetic flux जे आहे ते perpendicular to the rod आहे, ते b, isn't it? The magnetic flux is perpendicular to b. आता EMF चं इक्वेशन तुम्हाला माहित आहे. EMF is what? EMF is d phi by dt. And phi is what? Phi is equal to b into a, isn't it? Where a is the area. ये काय आहे तुमचा एरिया. आता हा लूप तयार झाला ना, ह्याचा एरिया काय असणार? ये इज एल इंटू एक्स येणार, isn't it? बघा, हे हाईट म्हणजे एल आणि एक्स इज विड्थ, एल इंटू एक्स इज ए इज द एरिया ऑफ द लूप येणार. सो EMF इज इक्वल टू, EMF काय येणार बघा इथे, EMF इज इक्वल टू d by dt of b into L into x. आता L तुमचा कॉन्स्टंट आहे, b पण कॉन्स्टंट आहे, बट x मे बी चेंज. इफ द रॉड पोझिशन इज चेंजिंग, द x विल बी चेंज. त्यामुळे ते काय करायचं, BL बाहेर घ्यायचं and dx by dt, where x is changing with respect to time and rate of change of distance with respect to time is a velocity. So what is EMF? EMF is b into L into v. So v is a velocity of the movable rod, velocity of rod. आता ह्या एक्झाम्पल मध्ये काय दिलेलं आहे बघा, अ मेटल रॉड ऑफ 10 सेंटीमीटर, म्हणजे एल दिलेला आहे, एल इज 10 सेंटीमीटर, मुव्हिंग विथ स्पीड म्हणजे व्ही दिलेला आहे 10 मीटर पर सेकंड, आणि मॅग्नेटिक फ्लक्स पण दिलेला आहे. इथे द मॅग्नेटिक फ्लक्स इज 10 to the power -4. व्हॉट इज EMF? म्हणजे ह्या तिघांचं तुम्हाला मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल इथे. EMF इज इक्वल टू EMF बी दिलेला आहे किती, 1 into 10 to the power -4. एल किती दिलेला आहे, 10 सेंटीमीटर आहे, तो मीटर मध्ये कन्वर्ट करा, 10 into 10 to the power -2. आणि व्ही दिलेला आहे, व्ही पण 10 मीटर पर सेकंड आहे, इज 10 मीटर पर सेकंड म्हणजे 10च येणार आहे. EMF बघा, हे काय येईल, 10 into 10 is 100 into 10 to the power -6. आता आपल्याला आन्सर चेक करायचा आहे. हे आता व्होल्ट मध्ये दिलेलं आहे, आपण व्होल्ट मध्ये काढूया. तर 6 डिव्हिजन इकडे यायचं आहे, 1 2 3 नंतर 4 5 6 येणार इथे, 0.0001 येईल.
4 नाही येणार, 2 येणार, 20. 0.001 व्होल्ट येईल EMF. तर आन्सर दिलेला आहे तिथे. किंवा तुम्ही 10 to the power -4 म्हणजे फॉर्मॅटमध्ये पण तुम्ही रिप्रेझेंट करू शकता. आता हे बघा, 1 × 10 to the power -2 × 10 to the power -4. आता हे किती आहे बघा, 1 / 100 म्हणजे काय येणार, 0.01 × 10 to the power -4 येणार. म्हणजे ही येईल बघा. कुठलं येत आहे, एक मिनिट हा, काहीतरी मिस्टेक झाली इथे. 100 आहे ना हे, नॉट 1. 100 × 10 to the power -2 × 10 to the power -4. म्हणजे 100 × 10 to the power -2 is 1 × 10 to the power -4. म्हणजे व्हॉट इज EMF, E × 10 to the power -4 येणार. म्हणजे ऑप्शन येईल. आलं का लक्षात आहे? इथे काय जास्त काय कॅल्क्युलेशन करायची गरज नाही. तुमचा बघा EMF काय येतोय, 1 × 10 to the power -4. इथे मी रिपीट करतो, इथे इंटू 10 × 10 म्हणजे 100 × 10 to the power -2. So 100 × 10 to the power -2 is 1. So 1 × 10 to the power -4 येणार. दॅट इज EMF. आता हे इक्वेशन महत्वाचं आहे. हे जर तुमच्या लक्षात आलं इक्वेशन, तर तुम्ही इझिली मल्टिप्लिकेशन करून तो EMF तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. नेक्स्ट एक्झाम्पल, AC सर्किट दिलेला आहे. इन AC सर्किट the flowing current I is 5 sin 100t - π/2 and the potential difference is 200 sin 100t. The power consumption is. आता ह्याच्यामध्ये आहे ना बघा, मी आधी इक्वेशन लिहितो, 5 sin 100t - π/2 आणि व्होल्टेज किती आहे, 200 sin 100t. isn't it? आता ह्याच्यामध्ये फेज अँगल किती आहे बघा, π/2 आहे. तर व्होल्टेज आणि करंट मध्ये फेज अँगल किती आहे, π/2 आहे. आणि निगेटिव्ह साइन काय इंडिकेट करतो, द करंट इज लॅगिंग बिहाइंड व्होल्टेज. isn't it? करंट इज लॅगिंग बिहाइंड व्होल्टेज आहे बाय π/2. म्हणजे जर व्होल्टेज जर असा हॉरिझॉन्टल असेल तर करंट इज लॅगिंग बिहाइंड व्होल्टेज बाय अँगल एक्झॅक्टली π/2. तो हा अँगल म्हणजे फाय असतो हा. आता पॉवर कशी फाइंड आउट करतो बघा आपण, तर पॉवर इज इक्वल टू V RMS इंटू I RMS इंटू cos phi. अशा पद्धतीने हे इक्वेशन तुम्ही लक्षात ठेवा. हे V इंटू I इंटू cos phi, वेअर V इज अ RMS व्हॅल्यू ऑफ द व्होल्टेज. आणि RMS व्हॅल्यू ऑफ द व्होल्टेज म्हणजे काय असतो, पीक व्होल्टेज डिवायडेड बाय √2. IM काय असणार, पीक करंट डिवायडेड बाय √2 and cos phi is equal to DM IM डिवायडेड बाय 2 cos. आता फाय किती दिलेला आहे बघा, इथे व्होल्टेज आणि करंट मध्ये अँगल किती आहे बघा, π/2 आहे. आणि cos π/2 काय येणार, 0 येणार. सो पॉवर इज 0. So how much power is dissipated? 0 power. It's a very simple.
इथं काय कॅल्क्युलेशन वगैरे काहीच येत नाही इथे. समजा इथे काहीतरी दुसराच अँगल दिला असेल तर VM ची व्हॅल्यू इथे काय येणार 200 पुट करायची, IM ची व्हॅल्यू 5 करायची आणि सॉल्व्ह करायचं. या इक्वेशन मध्ये दिलेलं आहे बघा, करंट IM इज 5 आणि VM इज 200 गिवन. तर आता इथे अँगल π/2 आल्यामुळं तुम्हाला बाकीचं कॅल्क्युलेशन करायची गरजच नाही. आन्सर विल बी 0. बघा इथे ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 सो कंपॅरेटिव्हली आहे ना, अदर जर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम जर तुम्ही कन्सिडर विचारात घेतला तर MSCT चे एक्झाम्पल एकदम इझी असतात. डोंट मिस द न्यूमरिकल पार्ट, एकदम इझी आहे. इथं कॅल्क्युलेशन करायची काही गरजच नाही तुम्हाला. नेक्स्ट, फॉर अ कॉइल युनिट एरिया induction is double in 0.2 second the induced EMF. आता इंडक्शन तुम्हाला माहित आहे इज B, so EMF is equal to d∅ by dt or dBA by dt. आता इथे युनिट एरिया आहे, ये तुमचा काय आहे 1 आहे, एरिया इज 1 मीटर स्क्वेअर, युनिट एरिया म्हणजे 1 मीटर स्क्वेअर आहे. So what is EMF? EMF is equal to dB by dt, where A is 1. आता dB by dt म्हणजे काय, चेंज ऑफ इंडक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आता इंडक्शन कसा चेंज झालाय बघा, इंडक्शन इनिशियल समजा B असेल तर फायनल काय होणार 2B होणार. Isn't it? So what is the change of the magnetic induction? The change of magnetic induction तुम्ही असं पण घेऊ शकता, इनिशियल इज B and फायनल इज 2B, असं घेऊ शकतो. आणि किती सेकंड मध्ये, इनिशियल 0 सेकंद आणि फायनल काय किती आहे बघा 2 आहे, 2 सेकंड. म्हणजे EMF काय येणार इथे 0 - 2 इज -B डिवायडेड बाय -0.2 म्हणजे B डिवायडेड बाय 0.2 और 5B येणार. व्हॉट इज EMF? EMF इज 5B. आन्सर बघा, चेक करा. फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 5B. तर CET मध्ये विचारलेलं एकदम सिंपल विचारतात. CET मध्ये तुम्हाला मॅग्नेटिक इंडक्शनचं इक्वेशन माहित पाहिजे तर तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. The next example, the capacitive reactance is 20 ohm. आता capacitive reactance आहे, when the frequency is 100 hertz, find the reactance when the frequency is 150. आता XC दिलेला आहे, XC is 1 upon omega C or 1 upon 2 pi FC. जर फ्रिक्वेन्सी जर तुमच्या 100 हर्ट असेल, इफ इट इज 100 हर्ट्स, देन XC इज इक्वल टू 20 ओम. तर ह्याच्यावरून काय करायचं, C फाइंड आउट करायचं. तो 100 हर्ट्स इज द फ्रिक्वेन्सी and 20 is the reactance. 20 is equal to 1 upon 2 pi F is 100 into C. So C किती येणार बघा, C is equal to 1 divided by 2 pi into 100 into 20 is equal to, आता 100 into 20 2000 येईल इथे, आणि 2000 into 2 is 4000, 4005. तर C काय येईल 1 upon 4005. आता हे मिळालं. जर फ्रिक्वेन्सी आता जर 150 केली आपण तर कॅपॅसिटन्स किंवा रिॲक्टन्स किती येणार, कॅपॅसिटन्स काढलेला आहे, रिॲक्टन्स काय येईल
If frequency is 150, same equation you have to use. Only you have to replace F 100 by 150 तुम्हाला replace करावं लागेल. So 1 divided by 2 pi into 150 into C किती आहे बघा आता इथे 4000 pi. हे सॉल्व करायचे पाय पाय स्क्वेअर होणार आहे. x is equal to 1 upon 150 into 2 is 300 pi square into 4000. एक मिनिट आपलं चुकलंय. हे 1 बाय येणार आहे ते 1 बाय 1 divided by 4000 pi. C दिलेलं आहे, नॉट ओनली 4000 pi. इट इज 1 divided by. त्यामुळे हे काय येईल बघा xc. व्हॉट इज xc? xc is 4000 pi. You may take 4000 pi at numerator divided by 2 pi into 150. तो पाय कॅन्सल होणार. नंतर 4000 divided by 2 is 2000 and divided by 150. So xc is 200 divided by 15. ये सॉल्व करा. 15 1 जा 15 इथे राहते किती 5 राहिला इथे. 15 3 जा 45 इथे 13 येईल इथे 5 मग 13.3 ओम येणार. 13.3 म्हणजे आन्सर काय येईल डी. Next, a series resonant LCR circuit given. What is the power factor? आता रेझोनंट सर्किट एक प्रॉपर्टी आहे. आता समजा जरी रेजिस्टन्स इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर जरी सिरीज मध्ये असले, हा सर्किट आहे. L is a inductance, C is a capacitance, and R is a resistance. Let consider V is a supplied voltage, I be the current flowing through the circuit. Is it? So at resonance condition ला काय होतं? At resonance XL is exactly equal to XC. XL आणि XC का असतात सेम असतात. समजा हा XL आहे आणि हा XC आहे. Isn't it? XL is exactly equal to XC. तर XL आणि XC जर सेम असेल तर त्याचा इम्पिडन्स काय असायला पाहिजे बघा. आता या RLC सर्किटचा इम्पिडन्स असा असतो बघा. इम्पिडन्स ट्रायंगल Z R phi XL minus XC. Isn't it? सो हा ट्रायंगल तुम्ही लक्षात ठेवा कारण इंडक्टर आणि कॅपॅसिटर दोन्ही ऍड केलेला आहे. आता मी एक कंडिशन दिलेली आहे. ऍट रेझोनन्स XL इज इक्वल टू XC. आता हे जर दोन्ही सेम असेल, इफ XL and XC आर सेम देन व्हॉट इज फाय. तर फाय ची व्हॅल्यू काय येईल? फाय विल बी 0. इज इट? XL आणि XC जर सेम असेल तर हा 0 असणार ना. त्यामुळे ट्रायंगल तयारच होणार नाही.
So angle is 0, isn't it? So if XL and XC are same, then the phi of the triangle is 0. हे लक्षात ठेवा, रेझोनन्स कंडिशन म्हणजे एक्सेल आणि एक्सिस सेम असतं, आणि एक्सेल आणि एक्सिस सेम असेल तर अँगल हा फाय 0 असणार, आणि पॉवर फॅक्टर म्हणजे कॉस फाय असतो. व्हॉट इज अ पॉवर फॅक्टर? आता ऍक्च्युली आपण पॉवर कशी फाइंड आउट करतो? P इज इक्वल टू VRMS into IRMS into cos phi, where cos phi is called as a power factor. त्याला काय म्हणतात? पॉवर फॅक्टर म्हणतात. So what is the power factor? Power factor PF is equal to cos phi, or cos 0. इथं phi ची व्हॅल्यू किती आहे? 0 आहे, and cos 0 is 1. So power factor of the resonance circuit is always 1. ऑप्शन काय आहे बघा इथे? 1B इज करेक्ट ऑप्शन. लक्षात आलं कसं सॉल्व्ह करायचं? आता इथे निगेटिव्ह साईन काय घेतोय आपण इथे? कारण जर इंडक्टर असेल तर करंट तुमचा लॅग करतो, आणि कॅपॅसिटर असेल तर करंट इज लिडिंग करतो, त्यामुळे साईन इथे निगेटिव्ह येतो. निगेटिव्ह साईन इंडिकेट फॉर इंडक्टिव्ह सर्किट द करंट इज लॅगिंग, फॉर कॅपॅसिटिव्ह सर्किट करंट इज लिडिंग, isn't it? त्यामुळे निगेटिव्ह घेतलेला आहे. आता हे बघा, a half meter rod is rotating about one fixed end perpendicular to uniform magnetic field 4 into 10 to the power minus 5 with angular velocity 720 rpm. The EMF induced. हे पण काय मॅग्नेटिक इंडक्शन वरच आहे प्रॉब्लेम. आता तुमचा बी जो आहे इट इज नॉर्मल टू द पेपर, आणि ह्या बी मध्ये काय केलेलं आहे? एक रॉड दिलेला आहे असा. द रॉड इज गिवन, लेट कन्सिडर ऑफ लेंथ L, and that rod is rotating with angular velocity. आता हे अँग्युलर वेलोसिटी घ्यावं लागेल. आता तुम्हाला ईएमएफ इक्वेशन माहिती आहे, आपण BL इंटू व्ही घेतला होता है ना. आता हा व्ही म्हणजे तिथे लिनियर स्पीड होता. आता इथे व्ही आहे ना तुमचा, इथे लिनियर वेलोसिटी आहे ते, नॉट अँग्युलर वेलोसिटी. मी तिथे जात नाही आता. तर इथे आपल्याला अँग्युलर वेलोसिटी पाहिजे होती, ती कसं कॅल्क्युलेट करणार? हाऊ इट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड? ओमेगा. समजा आपल्याला आहे ना एक एलिमेंट घ्या इथे ऑफ लेंथ dr, and the distance from the center is, let's consider r. आणि हा आता एलिमेंट आपण रोटेट करतोय, तर डिफरन्शियल ईएमएफ काय येणार इथे? डिफरन्शियल ईएमएफ इज बी इंटू एल. एल म्हणजे इथे आर येईल. आता आपण एवढाच एलिमेंट घेतोय, त्याचा डिस्टन्स किती आहे? आर आहे, आर डी आर. आणि E इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ बी आर डी आर. एक मिनिट, मी थोडं हे, लेट मी चेक इट. इथे व्ही पण घ्यावं लागेल, व्ही घ्यावं लागणार इथे. आता इथे कसं होतं, हा एलिमेंट रोटेट होतोय ना इथे. आता व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन अँग्युलर वेलोसिटी अँड लिनियर वेलोसिटी? Relation between angular velocity and linear velocity is omega into r.
आता इथे ओमेगा बाहेर घ्या, बी बाहेर घ्या इथे. सो इट विल बी ओमेगा इंटू बी इंटू integration of r dr limit 0 to L and solve it. It will be omega into b and integration of r is r square by 2 limit 0 to L. So what is EMF? So EMF is omega into b divided by 2 and put the limit here, it will L square. The EMF induced in the rod, if it is rotating around its axis, is omega into b into L square divided by 2, where omega is angular velocity. The angular velocity. L be the length of rod. L is the length of rod. And B is a magnetic induction. Magnetic induction. आता ह्याच्यामध्ये हे 3 पॅरामीटर दिलेले आहे. ओमेगा दिलेला आहे, एल दिलेला आहे, बी दिलेला आहे. आणि सिम्पली यू हॅव टू फाइंड ईएमएफ. बघा, बी दिलेला आहे, त्याच्यानंतर एल दिलेला आहे, हाफ मीटर दिलेला आहे. बघा, एल इज 0.5 दिलेला आहे. आणि अँग्युलर व्हेलॉसिटी किती दिलेला आहे? 720 RPM दिलेला आहे. तो RPS मध्ये कन्वर्ट करायचा आहे. तो बघा, EMF इज इक्वल टू ओमेगा बी L square divided by 2, where omega is 720 RPM, means 720 divided by 60 rotation per second. What is L? 0.5. And B is how much? B is 4 into 10 to the power minus 5. 4 into 10 to the power minus 5. हे सगळ्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. 4 into 10 to the power minus 5. B actually हे B आहे. And omega is 720 divided by 60 and L square म्हणजे 0.5 स्क्वेअर आहे. हे सॉल्व करायचं. तो 0.5 स्क्वेअर म्हणजे 0.25 येणार आहे इंटू 4 into 10 to the power minus 5 into 720 divided by 60. हे सॉल्व करा, तुम्हाला आन्सर मिळेल. माझ्या मते हे येईल आन्सर. बघा, 0.36 मिली व्होल्ट येणार. का मिली काय येतं बघा, कारण तुमचं इथे हे जे फॅक्टर आहे हा 10 to the power minus 5 आहे. मग तो 10 to the power minus 3 येणारच तिथे, त्यामुळे मिलीमध्येच येणार आन्सर. सो फॉर दिस एक्झाम्पल यू हॅव टू यूज लॉग टेबल फॉर डिव्हिजन अँड मल्टिप्लिकेशन. कारण थोडं कॉम्प्लिकेटेड आहे सॉल्व करणं. मॅन्युअली सॉल्व करणं थोडं कठीण होतं. त्यामुळे लॉग टेबल वापरा. तुम्हाला कॅल्क्युलेटर वापरायचं नाही, लॉग टेबल यू हॅव टू यूज. बट इन इंजिनिअरिंग द सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर कॅन बी युज्ड. जर तुम्ही इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतला तर तुम्हाला लॉग टेबल यूज करायची गरज नाही. तिथे सिम्पली कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी कॅल्क्युलेटर वापरायचा असतो. नेक्स्ट एक्झाम्पल, अ कॉइल ऑफ 40 हेनरी इंडक्टन्स. म्हणजे काय दिलेलं आहे बघा, L 40 दिलेला आहे. इज कनेक्टेड इन सिरीज विथ R 8 ohm. The combination is joined to 2 volt battery. So what is the time constant? The time constant आहे ना, ऍक्च्युली हे तुमच्या आउट ऑफ सिलेबस आहे. ऍक्च्युली हे मी एक्झाम्पल घ्यायला नाही पाहिजे होतं. The time constant can be calculated by taking ratio of L to R. L divided by R जर केला तर तुम्हाला टाइम कॉन्स्टंट मिळतो. टाऊ आहे, टाऊ इज अ टाइम कॉन्स्टंट. तो L किती दिलेला आहे बघा, 40 डिवायडेड बाय 8.
It will be 5 seconds. The correct option is 5 seconds. आणखी एक 2 एक्झाम्पल घेऊया आणि बंद करूया. In the LCR circuit, the capacitance is changed from C to 2C, and for the same resonant frequency, the inductance should be changed to L. आता रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सीचा इक्वेशन तुम्हाला माहित आहे का? जरी माहित नसेल तर अशा पद्धतीने काढायचं. तुम्हाला कंडिशन माहित आहे. At resonance, XL is equal to XC, isn't it? Where XL is omega L and XC is 1 upon omega C. So what is omega square? Omega square is 1 by LC, and omega is equal to 1 by root LC, where omega is called as a angular resonance frequency. Omega काय आहे? Angular resonance frequency म्हणायचं. Why it is called as a resonance frequency? Because the condition XL is equal to XC is applied to calculate omega. आता पहिल्या कंडिशन मध्ये समजा C आणि L आहे, तर ओमेगा 1 काय येईल? 1 अपॉन LC येणार. आणि दुसऱ्या कंडिशन मध्ये काय केलेलं आहे? तुमचं एक कॅपॅसिटर तुमचा इन्क्रीज केलेला आहे 2C. It will 1 upon L into 2C होणार. तर कंडिशन काय दिलेलं आहे बघा. तुम्हाला रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी आपल्याला सेम पाहिजे. What condition is applied? The same resonance condition we require. म्हणजेच काय? तर ओमेगा 1 तुम्हाला माहित आहे, ओमेगा 1 is 1 by root LC आहे. म्हणजे ओमेगा 1 is equal to ओमेगा 2 आहे. Isn't it? So omega 2 is nothing but 1 upon square root LC is equal to 1 upon 2 LC. आता हे इक्वेट करण्यासाठी काय करावं लागेल आपल्याला? इथे L/2 घ्यावं लागेल इथे, बिकॉज LHS साइड आणि RHS साइड मस्ट बी सेम. किंवा काय करायचं? हे अननोन घ्यायचं इंडक्टन्स. L1 काय करायचं? अननोन घ्यायचं, कारण हे व्हॅल्यू माहित नाही आपल्याला. Isn't it? आता हे कसं कॅल्क्युलेट करायचं बघा. स्क्वेअर बोथ साइड, इट बिकम 1 by LC is equal to 1 by 2 L1C. The C will cancel from both sides. So what is L1? L1 is L/2. So L1 ची व्हॅल्यू काय पाहिजे? L/2 पाहिजे, तर तुमची फ्रिक्वेन्सी सेम राहणार. So answer is L/2. So let we stop here. तुम्हाला समजलं असेल असं अपेक्षा करतो. आणि if you have any doubt, you can contact to me or you can pass the question in the group. I will try to solve that doubt. किंवा तुमचं काय एक्झाम्पल वगैरे तुम्हाला जे सुटत नाही ते एक्झाम्पल तुम्ही ग्रुपवर शेअर करा. सरांना मी सांगतो, जर ते एक्झाम्पल फिजिक्सच्या रिलेटेड असतील तर मी ते सॉल्व करून देऊ शकतो. ओके. So thank you for your patience listening, and tomorrow also I will take a lecture on next topic. The next topic is dealing with semiconductor and logic gates.